Good morning, everyone. Welcome to this last lecture on electrostatics. In this lecture, we are going to discuss about the new article. The name of the article is Van de Graaff generator. The word generator is known to you. जनरेटरचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे. Word to word meaning of generator is to generate something, to generate the electricity or electric power, right? This we have seen. Now, generators are of different types, from where to generate and which source we are going to use. Here, mechanical power we are going to use. By using DC source, we are going to have the acceleration of the charged particles, right? So we are going to use this generator in the accelerators. Accelerators मध्ये वापरणार आहोत. व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर. जनरेटरची कन्सेप्ट अशा प्रकारची डायग्राम असेल. डायग्राम काढून घ्यायची. या डायग्राममध्ये बघूया आपण. एक सोर्स आहे. P is a power source, DC power supply. There are two sources. Okay, sources are of two types. One is AC, another is DC. AC means alternating current and DC means direct current. This DC is the stored current in the batteries. बॅटरीमध्ये जो असतो, मोबाईलच्या बॅटरीमध्ये असेल, गाडीच्या बॅटरीमध्ये असेल, कुठल्याही बॅटरीजमध्ये असणारा करंट हा DC करंट आहे. AC means alternating current. Okay, alternating supply. Alternating means that we are going to use 50 hertz and which is having 50 hertz frequency, and 220 to 230 volt is the V out or output voltage for the home or domestic applications. घरगुती वापरासाठी आपण 220 व्होल्ट आणि 50 हर्ट्ज एवढ्या फ्रिक्वेन्सीचं, इन इंडिया ॲटलिस्ट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीची AC आहे. AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट. हिअर वी आर गोइंग टू यूज DC सोर्स. 50 kilovolt DC power supply, which is very high power supply is used. P is the symbol for that power supply, right? So we have the diagram like this. Here we have P1 and here we have P2. P1 and P2 are known as the two pulleys are there. P1 and P2 is like this. P1 and P2 are pulleys. On that pulleys we have a belt is there. तुम्ही याच्यामध्ये पाहिलं असेल, पिठाच्या चक्कीमध्ये किंवा ते गिरणी म्हणतो त्याला आपण, त्याच्यामध्ये हे बेल्ट असतो. तो बेल्ट काय करतोय, फिरतोय त्या कशाच्यावरती, हे जे दोन पुल्ली आहेत त्याच्यावरती. इथं पण तेच सेम प्रिन्सिपल आहे. जसा बाण दाखवला आहे तशा पद्धतीने हा बेल्ट फिरणार आहे, मूव्ह होणार आहे. हेच लिहायचे आपल्याला. These are the things that we are going to write in the examination. Board point of view. This article is board point of view we are going to consider. बोर्डाच्या दृष्टिकोनातून हे आर्टिकल महत्त्वाचं आहे. राईट नोट ऑन. नोट विचारतात बोर्डाला. राईट नोट ऑन व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर. 3 marks or 4 marks they will ask. Diagram is very important. Listen to me. If you draw the diagram, you will get the things. Here in this diagram we have a DC power supply which is connected to the high source. Again we have A as a spray brush. A as a spray brush, and we have another thing, it is B, which is this is going to move on the upward side as we have connected A to the power supply. तर डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे बघू शकता. A is a spray brush and C is the collector brush. This brush are having different so many wires. Okay, अशा पद्धतीचे वायर्स आहेत आणि हे कनेक्ट कुठे केलं आहे, पॉझिटिव्ह चार्जला. म्हणून हे काय देणार आहेत आपल्याला, आउटपुट देणार आहेत पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव्ह यू पॉझिटिव्ह चार्ज, पॉझिटिव्ह चार्ज, positive charge. Here also positive charge. Now we have another brush as a collector brush. Here A is a spray brush, C as a collector brush. This collector brush is having different values of charges. Okay, this is going to collect the charges. Charges चं कलेक्शन होणार आहे C या पॉइंटला. आता डायग्राम मध्ये बघा P1 आणि P2 दोन प्रकारच्या पुल्ली आहेत. त्याच्यामध्ये
त्याचा बेल्ट कसा मूव्ह होत आहे बघा. P1 पासून P2कडे ही झाली त्याची डायरेक्शन्स. त्याच डायरेक्शननं काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह चार्जसुद्धा मूव्ह होणार आहे आणि तो हाय पोटेन्शियलचा चार्ज आहे. कशामुळे हाय पोटेन्शियल येईल, ॲक्सलरेशनमुळं. नाऊ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हॉट इज द थिंग्स विच आर असोसिएटेड विथ द व्हेन डी ग्राफ जनरेटर. राईट ऑन व्हेरी फर्स्ट पॉईंट. पहिला पॉईंट लिहून घ्या. व्हेन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिव्हाइस यूज्ड टू डेव्हलप हाय पोटेन्शियल्स, व्हेरी हाय पोटेन्शियल्स. खूप जास्त पोटेन्शियल तयार करण्यासाठी आपण काय करतो, व्हेन डी ग्राफ जनरेटर वापरतो. व्हेन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिव्हाइस used to develop very high potential of order of 10 to the power 7 volt, which is very high. 10 to the power 7 volts एवढं हाय व्होल्टेज तयार करण्यासाठी आपण व्हेन डी ग्राफ जनरेटर वापरतो. ओके. व्हेन डी ग्राफ जनरेटर हे सायंटिस्टच्या नावावरून त्याला नाव देण्यात आलेलं आहे. व्हेन डी ग्राफ हे सायंटिस्ट होते, त्यांनी याचं डिझाईन केलेलं आहे 1931 मध्ये. ओके, यू कॅन सी दिस पॉईंट. It was designed by the Van de Graaff in year 1931. So the resulting large electric fields are used to accelerate charged particles. जी तयार झालेली लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, द रिझल्टिंग लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही कशासाठी वापरली जाते, मग इज युज्ड टू ॲक्सलरेट द चार्जड पार्टिकल्स. ॲक्सलरेट करणं म्हणजे फिरवणं, पळवणं. कुठं, न्यूक्लिअर ॲक्सलरेटर्समध्ये. ओके, न्यूक्लिअर रिॲक्शन्समध्ये पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल कुठले कुठले आहेत, मग इलेक्ट्रॉन्स इज हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज, प्रोटॉन्स इज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज, आयॉन्स मीन्स द कलेक्शन ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज. टू हाय एनर्जीज, किती एनर्जीनं पळवायचे त्यांना, हाय एनर्जीनं जर स्पीडमध्ये आणायचं असेल, ॲक्सलरेट करायचं असेल, त्यांची वेलोसिटी चेंज करायची असेल, तर आपल्याला त्यांना एवढं लार्ज व्होल्टेज द्यावं लागतं. किती आहे, 10 to the power 7 volt. ओके, हाय एनर्जीनं त्यांना मूव्ह करण्यासाठी. द हाय एनर्जी इज नीडेड फॉर द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रोब द स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॅटर अँड फॉर व्हेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन द न्यूक्लिअर फिजिक्स. ओके, सो देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲक्सलरेटर्स. त्या ॲक्सलरेटर्समध्ये हाय इलेक्ट्रिक फील्ड लागते, जे की चार्जेसला मूव्ह करण्यासाठी कामी येते. ती हाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही व्हेन डी ग्राफ जनरेटरनं दिली जाते. आता प्रिन्सिपल मी तुम्हाला आता सांगितलं आहे, त्या प्रिन्सिपलमध्ये फर्स्ट पॉईंट लिहून घ्या. दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन, कोणत्या प्रिन्सिपलवर डिपेंडंट आहे बघा, द फेनॉमेनॉन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज. ओके, सो दिस वर्ड इज व्हेरी डेंजरस, कोरोना डिस्चार्ज. द ॲक्शन ऑफ शार्प पॉईंट, discharging points are sharp, like this sharp two brushes are there, this is A. So these discharging points are very sharp. This phenomenon is actually based on the corona discharge. Corona discharge means what? Action of sharp points. Now the property that charge given to a hollow conductor is transferred to its outer surface, okay, and is distributed uniformly over it. तो जो बेल्ट आहे त्याच्यावरती ते नंतर युनिफॉर्मली त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होणार आहे. पहिले ए स्प्रे ब्रश काय करणार आहे, त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज घेणार आहे सोर्सपासून आणि नंतर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. दिस इज वॉट द प्रिन्सिपल इज. इफ अ चार्ज इज कंटिन्युअसली सप्लाइड टू अन इन्सुलेटेड मेटॅलिक कंडक्टर, द पोटेन्शियल ऑफ द कंडक्टर गोज ऑन इन्क्रीजिंग. कंटिन्युअस चार्ज जर प्रोव्हाइड केला तर त्याचं पोटेन्शियल काय होणार आहे, वाढणार आहे. कशाचं, मेटॅलिक कंडक्टर आहे पण त्याला इन्सुलेट केलेलं आहे. इन्सुलेटेड मेटॅलिक कंडक्टर. इन्सुलेटेड मेटॅलिक कंडक्टर म्हणजे हे मेटॅलिक कंडक्टर झालं आणि त्याच्यावरती एक आवरण आहे, कशाचं, इन्सुलेटरचं. एक इन्सुलेटरची लेप आहे त्याच्यावरून. ओके, सो दिस इज इन्सुलेटेड मेटॅलिक कंडक्टर. ओके, सो नाउ यू कॅन गो फॉर द कन्स्ट्रक्शन पार्ट. दिस इज व्हॉट दॅट कंडक्टर इज. ओके, ह्याला जर कंटिन्युअस असा चार्जेसचा सप्लाय जर भेटत गेला तर ते चार्ज होणार आहे, त्याचं हाय पोटेन्शियलमध्ये कन्वर्जन होणार आहे. फिगर 8.33 शोज द स्केमॅटिक डायग्राम फॉर व्हेन डी ग्राफ जनरेटर. ही डायग्राम तुम्ही बघू शकता, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं स्ट्रक्चर्स काढलेले आहेत आणि प्रत्येकाचं नाव काय. हे डी इज नोन ॲज अ डोम शेप्ड हॉलो सिलेंडर. ई इज द इव्हॅक्युएटेड ट्यूब, ई हेअर. This is the evacuated tube. D is the dome shaped.
this P1 P2 you are known about. A is the spray brush, this is the collector brush, this is power supply. Okay, this belt is going to move continuously. Charges are thrown in upward direction, collected by this eye, rod eye. I is ion source, P is the power supply, S is the steel vessel filled with nitrogen, M is the earthed metal plate. Okay, D is the dome shaped conductor, E is evacuated tube, C is collector brush, A is spray brush, B is the conveyor belt. तो जो बेल्ट आहे त्याला नाव दिले B to B. P1 P2s are the pulleys. Now an endless conveyor belt BB, an endless conveyor belt BB made of an insulating material. बेल्ट इन्सुलेटरचाच असतो. ओके, इन्सुलेटर मटेरियलचा बेल्ट आहे तो वापरला जातो. सच ॲज द रेनफोर्स रबर और सिल्क, रबरचा असेल किंवा सिल्कचा असेल. कॅन मूव ओव्हर टू पुलीज P1 अँड P2. रेनफोर्स्ड मीन्स वॉट, त्याचं जे कंपाऊंड आहे दोन्हीचं कंपाऊंड असेल, दोन्हीचं मिक्सचर असेल, कंपोजिट मटेरियल म्हणतो त्याला आपण. रेनफोर्समध्ये म्हणजे मध्ये टाकलेलं, रबरच्या मध्ये काही सीलचं प्रमाण असेल किंवा सीलच्या मध्ये रबरचं प्रमाण म्हणू शकतो आपण ऑलमोस्ट. अशा पद्धतीचा तो बेल्ट बनलेला आहे. द बेल्ट इज केप्ट कंटिन्युअसली मुव्हिंग बाय द मोटर. एक मोटरनं काय केलेलं आहे, हाय सप्लाय दिलेला आहे मोटरला, ती मोटर फिरत आहे, बेल्ट फिरत आहे. ड्रायविंग द लोअर पुली, ती जी खालची छोटी P1 एवढी पुली आहे ती काय करणार आहे, कंटिन्युअसली मूव्ह होणार आहे. हे एक जर चाक मूव्ह झालं समजा तर हे वरचं चाकसुद्धा मूव्ह होणार आहे. कशामुळं, कारण ते बेल्ट त्याच्यावरून टाकलेलं आहे. हे चाक मूव्ह झालं की बेल्ट मूव्ह होणार आहे आणि बेल्ट मूव्ह झाला की ती सिस्टीम मोशनमध्ये येणार आहे. पण ह्याच्यावरती चार्ज कुठले आता पॉझिटिव्ह. कशामुळं, इकडं पॉवर सप्लायपासून दिलेला आपण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, त्याच्यामुळे हा बेल्ट पॉझिटिव्ह चार्ज कंडक्ट करणार आहे. आता पुढं बघूया आपण. स्प्रे ब्रश A consisting of a large number of pointed wires is connected to the positive terminal of high voltage DC supply. DC सप्लायला पॉझिटिव्ह चार्ज द्यायचा आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज कनेक्ट करायचा आहे. From this brush positive charge can be sprayed on the belt which can be collected by another similar brush. C कलेक्टर ब्रश एक आहे, तो कलेक्टर ब्रश त्या चार्जेसला काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह चार्जला कलेक्ट करणार आहे. त्याच्यानंतरचा पॉईंट बघा. द ब्रश इज कनेक्टेड टू द लार्ज डोम शेप्ड हॉलो मेटॅलिक कंडक्टर D which is mounted on the insulating pillars. राईट. सो E इज वॉट, हा डोम शेप्ड जे आहे त्याच्यापर्यंत ते चार्जेस गेलेले आहेत. आता E काय सांगते बघा. E इज अन इव्हॅक्युएटेड ॲक्सेलरेटिंग ट्यूब हॅव्हिंग अन इलेक्ट्रोड आय अँड इट्स अप्पर एंड कनेक्टेड टू द डोम शेप्ड कंडक्टर. ह्या आयचा जो अप्पर एंड आहे तो कशाला कनेक्टेड आहे, डीला, आणि हे आय कशामध्ये केलेलं आहे, इव्हॅक्युएटेड केलेलं आहे ईमध्ये. हे जसं डायग्राममध्ये बघितलं त्याच पद्धतीनं इथं बघू शकता तुम्ही. ई इज इव्हॅक्युएटेड ट्यूब, इव्हॅक्युएटेडमध्ये हे आय हा कंडक्टर आहे, त्याचा अप्पर पार्ट हा डोमला कनेक्टेड आहे, हे डोम कनेक्टेड आहे कलेक्टर ब्रशला, कलेक्टर ब्रश कनेक्टेड आहे ह्या बेल्टला, बेल्टवरती आहेत पॉझिटिव्ह चार्ज आलेले आहेत. स्प्रे ब्रश एमुळं ए हे कनेक्टेड केलेलं आहे DCला आणि DC पॉवर सप्लाय P. म्हणजे आपल्याला सिस्टमॅटिक पद्धतीने ही डायग्राम समजली असेल. पॉवर सप्लाय ए, पॉझिटिव्ह चार्ज हा बेल्ट, परत इथं कलेक्टर करून डोम म्हणजे असे एक ट्यूब आहे यू शेप्ड, रिव्हर्स यू शेप ट्यूब. आय इज द इलेक्ट्रोड, ई इज द इव्हॅक्युएटेड ट्यूब, दिस इव्हॅक्युएटेड ट्यूब इज कनेक्टेड टू द आयर्न रॉड. अशा पद्धतीने हे वर्किंग आहे त्याची. आता टू प्रिव्हेंट द लिकेज ऑफ द चार्जेस फ्रॉम द डोम, द पुली अँड बेल्ट अरेंजमेंट, द डोम and a part of the evacuated tube are enclosed inside the large steel vessel. लार्ज स्टील वेसल यस लावलेली आहे, स्टील वेसल लावलेली कशामुळं, लिकेज ऑफ द चार्ज अवॉइड करण्यासाठी. ओके, हे जे आहे वरचा पार्ट हा पूर्ण स्टीलचा वेसल लावलेला आहे. हे जे चार्जेस आहेत पॉझिटिव्ह चार्जेस हे लॉस होऊ नयेत, लिकेज होऊ नये, डोममधून बाहेर जाऊ नयेत किंवा डिस्चार्ज होऊ नये, त्याच्यासाठी काय केलेले आपण, यस हे एक स्टील व्हेसल लावलेलं आहे. यस काय बघा, यस इज अ स्टील व्हेसल फिल्ड विथ नायट्रोजन. कशामुळं, तर ते हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करण्यामुळं
हिटिंग इफेक्ट टाळण्यामुळं. ओके, त्याच्यानंतर बघा द पुली अँड बेल्ट अरेंजमेंटच्या वरती व्हेसल लावलेली आहे. यस, द नेक्स्ट पॉईंट इट इज about a small quantity of frozen gas. A small quantity of frozen gas is mixed with the nitrogen to ensure better insulation between the vessel yes and its content. इन्सुलेशन साठी सुद्धा आपण तो नायट्रोजन वापरलेला आहे. त्याच्यामध्ये फ्रोझन गॅसेस टाकलेले आहेत जे की इन्सुलेशनचं काम करणार आहेत. कशापासून? व्हेसलपासून आणि त्याच्या कंपोनंट्सपासून. अ मेटल प्लेट M held opposite to the brush A. On the other side, the belt is connected to the vessel S, which is earth. That earthing given to that whole instrument that we have seen in the diagram. Working बघा काय आहे. The electric motor connected to the pulley P1, which is switched on. The nitrogen is being stored, setting the conveyor belt into the motion. तो बेल्ट मोशनमध्ये येईल. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक मोटर सुरू केल्यामुळं बेल्ट मोशनमध्ये येणार आहे. बेल्ट मोशनमध्ये आल्यामुळं हा पॉझिटिव्ह चार्ज कंटिन्युअसली स्प्रेड केला जाणार आहे बेल्ट बी वरती. त्याच्यानंतर तो कंडक्टरपर्यंत जाणार आहे. डोम शेप्ड कंडक्टरपर्यंत तो जाईल. कशामुळं? तर कलेक्टर ब्रशनं तो कलेक्ट केल्यामुळं. त्याच्यानंतर ॲज द डोम इज हॉलो द चार्ज इज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द आउटर सरफेस ऑफ द डोम. डोमच्या आउटर सरफेसवरती डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं चार्जचं. इट्स अ पोटेन्शियल रायजेस टू द व्हेरी हाय व्हॅल्यू ड्यू टू द कंटिन्युअस अक्युम्युलेशन ऑफ द चार्जेस ऑन इट. कंटिन्युअस चार्जेस येत असल्यामुळं, इथं असे कंटिन्युअस चार्ज येत असल्यामुळं त्याचं पोटेन्शियल काय होत आहे? हाय पोटेन्शियल राईज होईल. त्याच्यानंतर बघा द पोटेन्शियल ऑफ द इलेक्ट्रोड आयचं पोटेन्शियल ऑल्सो रायजेस टू द हाय व्हॅल्यू. त्याचं पोटेन्शियलसुद्धा किती होईल? जास्त होईल. द positive ions such as protons or deuterons from a small vessel are containing ionized hydrogen or deuterium are then introduced in the upper part of the evacuated accelerated tube. कशासाठी? तर पॉझिटिव्ह आयनचे सोर्सेस म्हणून प्रोटॉन्स आणि ड्यूटेरॉन्स. these ions acquire very high energy. These high energy charged particles are then discharged so as to strike a desired target. आता हे खूप हाय एनर्जीचे पॉझिटिव्ह चार्जेस इथपर्यंत आलेत. ओके, सोर्सपासून इथं आलेले आहेत ह्या आयपर्यंत. तर इथून जिथं कुठं टार्गेट असेल, जिथं कुठं आपल्याला ते पाठवायचे तिथं आपण ते देऊ शकतो. आता त्याचा वापर काय करता येईल बघा. The main use of Van de Graaff generator is to produce very high energy charged particles having energies of order of 10 mega electron volt, which is very high. High energy charged particle तयार करण्यासाठी हे Van de Graaff generator वापरलं जातं. दुसरं एक ॲप्लिकेशन बघा, युजेस त्याचे टू कॅरी आउट द डिसइंटिग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाय ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स. डिसइंटिग्रेशन आहे न्यूक्लियस फोडण्यासाठी, सेपरेट करण्यासाठी त्याचे सब न्यूक्लिअर पार्टिकल्स कन्स्टिट्युएंट्स आपण वापरू शकतो. सेकंड पॉईंट टू प्रोड्यूस अ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्स. थर्ड वन टू स्टडी द न्यूक्लिअर स्ट्रक्चर. देन लास्ट फोर्थ वन इट इज टू स्टडी द डिफरंट टाईप्स ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स. न्यूक्लिअर रिॲक्शनची स्टडी करण्यासाठी वापरलं जातं. न्यूक्लिअर स्ट्रक्चर स्टडी करण्यासाठी वापरलं जातं. न्यूक्लियस ॲक्च्युअली कसं आहे, त्याच्यामध्ये काय आहे. रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटोप्स तयार करण्यासाठी आपण हे वापरू शकतो. रेडिओ ॲक्टिव्ह मीन्स ॲट द व्हॉट वी कॅन से enthusiastic radiations from the material. Okay, the accelerating electrons to sterilize food and to process the materials. मटेरियल्सवरती ज्या प्रोसेसेस करायच्या आहेत किंवा फूड्सवरती ज्या प्रोसेसेस करायच्या आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा ॲक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आपण वापरू शकतो. इन दिस वे वी कॅन हॅव द डिस्कशन ऑफ दिस व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर आर्टिकल. तुम्हाला बोर्डाला विचारतील राईट नोट ऑन व्हॅन डी ग्राफ जनरेटर. लेंदी आहे, एवढं लिहिण्याची गरज नाही. डायग्राम एक्सप्लेन करा, कन्स्ट्रक्शन एक्सप्लेन करा, वर्किंग एक्सप्लेन करा, युजेस 4 पॉईंट्स लिहायचे. दिस मच इज sufficient. Okay, with this we will stop here, and in this way we have completed this unit. The rest of the articles we will continue in the offline classes.
काही राहिले असतील आर्टिकल्स एखादं तर आपण ऑफलाईनमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. अशा पद्धतीनं हा चॅप्टर आपण संपवलेला आहे. इथं आपण थांबूया. बाकीच्या राहिलेल्या गोष्टी आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये बघूया. बाय फॉर नाऊ अँड हॅव अ नाईस डे. थँक्यू एव्हरीवन.